स्वागत है बच्चों तुहाडा एक बार फिर। अज आप इस वीडियो दे विच NTSC की तैयारी लई जिहड़ा तुहाडा पहला चैप्टर है फ्रांस की क्रांति, ये तुहाडे 9वीं जमात के टॉपिक ने। मैं तुहानूं इस वीडियो दे विच टॉपिक करावांगा, पर तुसीं नाल दी नाल इस टॉपिक नूं 9वीं जमात की समाजिक दी भाग पहला दूजा उहदे विचों भी ये टॉपिक पढ़ना गा। ठीक है जी, चुप करो स्टार्ट। फ्रांस की क्रांति 1799 च आई सी। हाँ जी, फ्रांस की राज क्रांति 1799 ईस्वी विच लुईस 16वें के समय आई सी। ठीक है जी, उस समय राजा कौन सी? लुईस 16वां। फ्रांस विच सामंतवादी व्यवस्था सी। 14 जुलाई 1799 ईस्वी विच क्रांतिकारियों ने बास्तील, एक बास्तील की जेल सी, ਉਹਦਾ दरवाज़ा तोड़ता तो ਉੱਥੋਂ कैदियों ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਤਾ। इस तो बाद ਜਿਹੜੀ क्रांति सी ਵੱਡੇ पੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੀ। हाँ जी, अगला 14 जुलाई यानी कि 14 जुलाई 1799 के समय तो ਜਿਹੜਾ 14 जुलाई का दिन हैगा वो फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिन के तौर पर मनाया जाता है। अगे आप गल करिए समानता, सुतंत्रता, भरातरी भाव, ये फ्रांस की क्रांति की देन ने। हाँ जी, अगे बरसाए का एक सीस महल है बरसाए दे विच, उहदा निर्माण किने कराया सी? लुईस 14वें ने। अगे बरसाए नूं फ्रांस की राजधानी किने बनाया भी? लुईस 14वें ने। अगे लुईस 16वां 1774 विच फ्रांस की गद्दी के उपर बैठिया। लुईस 16वां। लुईस 16वें की पत्नी, सॉरी इत्थे थोड़ा मिस रह गया, मैरिया एंटोनी सी। हाँ जी, अगे लुईस 16वें नूं देशद्रोह कारण फांसी की सज़ा दी गई। एक यंत्र से आप अगे पढ़ांगे ग्लूटाइन, की नाम से भी? ग्लूटाइन। एक यंत्र सी जिहड़ा डॉक्टर ग्लूटाइन ने बनाया सी। इहदे तहत एक आरा ब्लेड लग्या हुंदा सी, जिहदे नाल जदों इहनूं छड्डिया जांदा सी उपरों, ये काफ़ी हैवी हुंदा सी ते जिहड़ा दोषी हुंदा सी उहदी गर्दन नूं धड़ तों वख कर दिंदा सी। हाँ जी, अगे अगे दो घर ने भी, एक टिले तो एक टिथे, टाइले या टिथे कहते इनू। जिहड़ा टाइले घर हैगा ये एक प्रकार का भूमि घर सी। ठीक है, जिहड़ा टिथे घर सी ये गिरजा घर नूं देण वाला घर सी। याद रखना भी तुसीं, दो प्रकार के घर सी, टिले ते टिथे। अगे फ्रांसीसी क्रांति दे विच तीन व्यक्तियों का योगदान बहुत सी। वाल्तेयर, मांतेस्क्यू ते रूसो, इन्हां ने बहुत योगदान पाया क्रांति लई। वाल्तेयर सी जिहड़ा वो चर्च का सख्त विरोधी सी। ठीक है, मतलब चर्च दे विच जिहो जिहा उस समय हालात सी, कुरीतियां वल जा रहा सी, उहदे खिलाफ सी वाल्तेयर। 100 चूहियां की थां ते एक शेर का शासन चंगा हैगा, ये किहने कहा सी? वाल्तेयर ने कहा सी। सोशल कंट्रैक्ट नाम की एक पुस्तक हैगी भी, कि रचयिता कौन हैगा? रूसो, राइटर की लिखी हुई हैगी सोशल कंट्रैक्ट। लैटर्स ऑन इंग्लिश, ये रचना किहदी हैगी? वाल्तेयर दी। कानून दी आत्मा, ये पुस्तक किहदी हैगी? मांतेस्क्यू दी। अगे नाप तोल दी दशमलव प्रणाली किहदी देन है भी? फ्रांस दी। ये तुसीं याद रखना गा। हाँ जी, हुण आपां गल करांगे नपोलीयन बोनापार्ट, जिहड़ा फ्रांस का सम्राट बनिया सी। इहदा जन्म कदों होया? सॉरी, जन्म कदों है भी इहदा? 15 अगस्त 1769 दे विच कोर्सिका द्वीप अजासियो जिला दे विच नपोलीयन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बनिया सी। इहदा जन्म कदों होया? 15 अगस्त 1769 दे विच। नपोलीयन के पिता का नाम सी कार्लो बोनापार्ट। हाँ जी, अगे आपां गल करिए फ्रांस दे विच डायरैक्टरी का अंत कदों होया? 1799 दे विच। किहने कीता? ठीक है, उस समय दे जिहड़े जिहो ਜਿਹੇ हालात बढ़ रहे सी, उहदे करके 1799 दे विच डायरैक्टरी का अंत हो गया। तो 1804 दे विच नपोलीयन बोनापार्ट ने खुद नूं फ्रांस का सम्राट घोषित करता। अगे आधुनिक फ्रांस का निर्माता किहनूं कहा जांदा हैगा? नपोलीयन बोनापार्ट नूं। याद रखना गा, डायरैक्टरी का अंत 1799 हो गया। नपोलीयन 1804 दे विच फ्रांस का सम्राट बनिया। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किहनूं कहा जांदा हैगा? नपोलीयन बोनापार्ट नूं। अगे आपां गल करिए एक ट्राफलगर का युद्ध सी भी, ये 21 अक्तूबर 1805 दे विच होया सी, इंग्लैंड ते नपोलीयन दे विचकार। याद रखना तुसीं ये। अगे
ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1800 'ਚ ਕੀਤੀ। ਸਮਰਾਟ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? 1804 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਪੋਲੀਅਨ ਕੋਡ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 18 ਜੂਨ 1815 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਲੂ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤਾ? ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਟ ਹੈਲੇਨਾ ਟਾਪੂ 'ਤੇ। 1815 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਲੂ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਤਾ? ਸੈਂਟ ਹੈਲੇਨਾ ਟਾਪੂ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ 1821 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਆਨਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1815 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਰ ਡੀ ਲਾਇਲਸੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ। ਰੋਜ਼ਰ ਡੀ ਲਾਇਲਸੇ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਾਰਸੇਈਸ, ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲੂਟਾਈਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਗਲੂਟਾਈਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਬਲੇਡ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਰੋਬਸ ਪਾਇਰੀ, ਮੈਕਸੀਮਿਲਾਨ ਰੋਬਸ ਪਾਇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ 20 ਜੂਨ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਜੁਲਾਈ 1799 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਓਲੰਪੇ ਦੇ ਗਾਜਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਲੰਪੇ ਦੇ ਗਾਜਸ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ 1799 ਈਸਵੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ ਵੀ? ਲੂਈਸ 14ਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1799 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਸੀ ਉਹ? ਚੌਥਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਤਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਸ ਰੂਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਡੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ? ਰੂਸੋ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋਰ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋਰ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 20 ਜੂਨ 1799। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਬੈਸਟਿਲ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਸਟਿਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? 14 ਜੁਲਾਈ 1799। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੂੰ ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸੈਂਟ ਹੈਲੇਨਾ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ? ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ? 1795 ਤੋਂ 99। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1799 ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।